दर्शकवृंद स्वागत आपणमानंकु आस्ट्रोभाग्या चैनल रे। आपण भाबिछंती कि काहेकि किछि लोकंक जीवन रे सबु किछि थाई तथापि शांति न थाए, काहेकि किछि राशि अधिक कर्म करे किंतु फल देरी रे मिले। आजिर एही भिडियो रे आमे कथा हेबा राशि कर्म और भाग्य मध्यरे थिबा गुप्त सत्य विषय रे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण शेषरे गोटिए एमिति संकेत अछि जहा आपणंक जीवन को बदलाई पारे। चलंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। रवि कुंभ राशिर जातक थिले। तांको स्वभाव अन्यमानंकठारु भिन्न थिला, न अधिक कथा न अधिक देखादेखि। से भीड़ मध्यरे रहुथिले किंतु मनरु एका थिले। लोकमाने तांकु बुझी पारु नथिले। केही कहुथिले एहा बहुत चुप रहे, केही कहुथिले एहा अजब, किंतु सत्य हेउछि रवि बहुत गभीर भावे चिंता करुथिले। से पृथ्वी को बदलाइबाकु चाहुथिले, किंतु ता पूर्वरु निजकु बुझिबा आवश्यक थिला। तांको जीवन आरंभरु सहज नथिला। घरर दायित्व सेउथिरे शीघ्र आसीगला। पिता कठोर स्वभावर थिले, माँ शांत किंतु दुखित थिले। शिशुकालरु ही रवि शिखिथिले निज जंत्रणाकु लुचाई रखिबा। से अन्यमानंकु साहाय्य करुथिले, किंतु जेतेबेले निजकु साहाय्यर आवश्यकता हेउथिला से चुप रहि जाउथिले। एही हेउछि कुंभ राशिर स्वभाव। अन्यमानंक पई सबुकिछि, निज पई किछि नुहे। गत किछि वर्ष धरि तांको जीवनरे अजब परिवर्तन आसिबाकु लागिला। कामरे मन लागु नथिला। जे काम आरंभ करुथिले से अधूरा रहि जाउथिला। रातिगुड़िक भारी होई जाइथिला। निद आसुथिला किंतु रहुनथिला। से प्राय समय रातिरे छातरे बसी आकाशकु देखुथिले एवं भाबुथिले, मो सहित एमिति काहेकि। कुंभ राशिर लोकमाने अधिक प्रश्न करंती, किंतु उत्तर निज भितरे खोजंती। एक राति समस्ते शोइथिबा बेले रवि पुणी छातरे बसिथिले। हावा ढंडा थिला, आकाश स्पष्ट थिला। तांकु लागिला जेने समय रुकी जाइछि। हठात मनरे एक चिंता आसिला, मु कि भूल दिगरे चालुछि। से निज जीवनकु स्मरण कले। केते स्वप्न थिला जाहाकु से अन्यमानंकर खुशी पई छाड़ी देइथिले। केतेबेले से निज कथा दबाई रखिथिले। कुंभ राशि समाज पई जीवंती, किंतु एही कारणरु निजकु भूली जाआंती। सेही राति रवि प्रथम थर पई निज भितरे गोटिए शून्यता अनुभव कले। से शून्यता भयंकर नुहे थिला, बरं प्रश्नरे भरिथिला। परदिन कामरे तांकोठारु गोटिए बड़ भूल होइगला। अन्य केही थांता तेबे अजुहात करिथांता, किंतु रवि दायित्व नेले। एहाई तांकर सबुठारु बड़ शक्ति सत्यर सामना करिबा। किंतु परिणाम तांको पक्षरे जाई नथिला। तांको श्रम उपरे पानी पड़ीगला। से चुपचाप घरकु फेरिले। माँ पचारिले, सबु ठीक तो? रवि मुंड हलाइले, किंतु आखि सबु किछि कहुथिला। से राति से शीघ्र शोईगले एवं सेही राति से गोटिए स्वप्न देखिले। स्वप्नरे से गोटिए बड़ मैदानरे ठिया होइथिले। चारि पाखरे लोक थिले, किंतु केही तांकु देखुंथिले। तांको हातरे गोटिए बड़ कुंभ घड़ा थिला। घड़ाटी पानीरे भरिथिला, किंतु से ताकु धरि रखिथिले। गोटिए स्वर आसिला, कुंभर काम पानी को रोकिबा नुहे, बांटिबा। रवि भयभीत होइगले। से चारिपाखे देखिले, केही नथिले। पुणी सेही स्वर, तू निज चिंता को रोकुछु, तू निज भावना को दबाउछु। तांकर निद भांगीगला। हृदय जोरे धड़धड़ करुथिला, किंतु मनरे एक अजब स्पष्टता थिला। सेही दिन रवि गोटिए निष्पत्ति नेले। से आउ समस्तंकु खुशी करिबा पई निजकु भांगिबे नाही। से कथा कहिबे जेउठी कहिबा आवश्यक, से रुकिबे जेउठी रुकिबा ठीक। धीरे धीरे तांको भितरे परिवर्तन आसिला। लोकमाने ध्यान देले रवि पूर्वपेक्षा अधिक शांत, किंतु पूर्वपेक्षा अधिक दृढ़ मध्य। कुंभ राशिर सत्य परिवर्तन एठारु आरंभ हुए जेतेबेले से निजकु ग्रहण करिनेई। किंतु एहा तो मात्र आरंभ थिला, कारण आसंता समयरे रविंकु निज जीवनर सबुठारु बड़ सत्य जानिबाकु थिला। गोटिए एमिति सत्य जहा तांकर चिंता, संपर्क एवं भाग्य सबुकु पूरा बदलाई देबाकु। रविंक जीवन बाहारु शांत देखा जाउथिला, किंतु भितरे बहुत किछि चालुथिला। स्वप्न देखिबा परे तांकर चिंताधारा बदलिबाकु लागिला। से आउ पूर्वपरि प्रत्येक कथा सहिबाकु प्रस्तुत रहुनथिले। कुंभ राशिर लोकमाने हठात बदलंती नाही, सेमाने धीरे धीरे भितरु रूपांतरित हुअंती। रवि अनुभव कले तांकर सबुठारु बड़ समस्या हेउछि अत्यधिक त्याग। से समस्तंकु बुझुथिले, किंतु केही तांकु बुझुनथिले। कार्यालयरे से सबुबेले अन्यमानंकु साहाय्य करुथिले, किंतु जेतेबेले तांकु सहायतार आवश्यकता पडुथिला लोकमाने पछकु हटि जाउथिले। एही तांकर कर्मचक्र होई जाइथिला। एक दिन कार्यालयकु एक नुआ अधिकारी आसिले। स्वभावरे कठोर, सीधा कथा कहुथिबा। प्रथम मीटिंग रे से समस्तंक काम उपरे प्रश्न कले,
ଯେତେବେଳେ ରବିଙ୍କ ପାଳି ଆସିଲା ସେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଲେ, କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରୁକିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ କମ୍ କହ କିନ୍ତୁ କାମ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ରବିଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଭାବେ ବସିଗଲା। କୁମ୍ଭରାଶି ପ୍ରଶଂସାର ଭୋଖିଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିଚୟ ମିଳେ ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଗିଉଠେ। ସେହିଦିନ ରବି ଦେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହିଲେ। ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସାଧାରଣ ପୋଷାକ, ଆଖିରେ ଗଭୀରତା। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ରବିଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ରବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି? ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ହସିଲେ। କୁମ୍ଭରାଶିର ଲୋକ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ରବି ଆଉ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନାଉଛ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହୁଛ। ରବି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ବୁଢ଼ା ଆଉ କହିଲେ, କର୍ମରୁ ପଳା ନାହିଁ, କର୍ମକୁ ବୁଝ। ଏତିକି କହି ସେ ଲୋକଟି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଗଲେ। ସେହି ରାତି ରବି ଦେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରୁଥିଲା, ମୁଁ କି ନିଜ କର୍ମକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ନିଭାଉଛି? କୁମ୍ଭରାଶିର କର୍ମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଏ ତାର କର୍ମ ତାର ବିରୋଧରେ ଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନରେ ରବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ହଁ କହିବା ବନ୍ଦ କଲେ। ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସେଠି ନା କହିବା ଶିଖିଲେ। ପୂର୍ବେ ସେ ଡରୁଥିଲେ ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବଦଳିଲା। କିଛି ଲୋକ ଦୂରେ ଗଲେ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ନିକଟ ହେଲେ। କୁମ୍ଭରାଶିର ଜୀବନରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଛାଣିବାର ସମୟ। ଯେମାନେ କେବଳ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଚାଲିଯାନ୍ତି, ଯେମାନେ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ରହିଯାନ୍ତି। ଏକ ରାତି ରବି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଏଥର ସେ ସେହି ମଇଦାନରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତର କୁମ୍ଭ ହାଲୁକା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସେ ଜାଗିଉଠିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଓ ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୋଝ କମିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ କଲେ। ଲେଖିବା। ଶିଶୁବେଳେ ସେ କାହାଣୀ ଲେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସବୁ ଦବିଗଲା। ଏବେ ସେ ରାତିରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା, ତାପରେ ଅନେକ ପୃଷ୍ଠା। ଲେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। କୁମ୍ଭରାଶି ସୃଜନଶୀଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ସୃଜନ ରୁକିଯାଏ ତାର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ଲୋକମାନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, କିଛି ଲୋକ ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରବି ଅନୁଭବ କଲେ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଇନଥାଏ। ଏକ ଦିନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ତୀବ୍ର ହେଲା। ଅଧୁରା କଥା, ଅଧୁରା ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ କିଛି ଏଖଣି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ଏଠାରୁ କାହାଣୀ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଥାଏ, କାରଣ ଏବେ ରବିଙ୍କୁ ନିଜ ଅତୀତ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ। ରବି ଏବେ ପୂର୍ବପରି ରହିନଥିଲେ। ସେଇ ନୀରବତା ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏବେ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଯେଭଳି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ପଛରେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ ଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତୀତ ଦିଗରେ ନେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଘର ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଡାଏରୀ ଲାଗିଲା। ମାଟି ଲାଗିଥିଲା, ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ପିଳାପିଳା, କିନ୍ତୁ ତାହାରେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଥିଲା। ସେ ଡାଏରୀ ତାଙ୍କ ଶିଶୁକାଳର। ରବି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲଟାଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ନୀରବ ଆତ୍ମକଥା ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ, ବାପା ରାଗିଥିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଛାତିକୁ ଭାରି କରିଦେଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ଚୁପ୍ ରହିବା ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ, ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା। ଶିଶୁବେଳେ ସେ ଶିଖିଥିଲେ, କଥା କହିଲେ ବେଦନା ବଢ଼େ। କୁମ୍ଭରାଶିର ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅତୀତ ଅନେକ ସମୟ ଅନଦେଖା ରହିଯାଏ। ସେହି ରାତି ରବି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ବହୁଦିନ ପରେ ସେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମା, ବାପା କେବେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି? ମା କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ସେ ଜାଣୁନଥିଲେ କିପରି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇବାକୁ। ମା ଧୀରେ କହିଲେ। ସେହି ଉତ୍ତର ରବିଙ୍କ ମନକୁ ନଡ଼ାଇଦେଲା। ସେ ରାଗିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖିଲେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ, କ୍ଷମା କରିବା ମାନେ ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ, ମୁକ୍ତ ହେବା। କୁମ୍ଭରାଶିର କର୍ମ ସତ୍ୟ ଦେଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛିଦିନ ରବି ବହୁତ କଥା ଲେଖିଲେ, କିଛି ସୁନ୍ଦର, କିଛି କଷ୍ଟଦାୟକ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏବେ କେବଳ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସତ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ସହକର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଲେଖା ପଢ଼ି ମୋ ମନ ହଲକା ହୋଇଗଲା। ରବି ହସିଲେ।
ଏହି ହସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ହୃଦୟରୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ, ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହା ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ହୋଇପାରେ। ଏକ ରାତି ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ମଇଦାନ, ସେଇ କୁମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଏଥର କୁମ୍ଭରେ ପାଣି କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ। ସେ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ। କେହି ପଚାରିଲେ, ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ କମ୍ କାହିଁକି? ରବି କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେ ଜାଗିଉଠିଲେ। ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାବନା, ମୁଁ ଏବେ ନିଜ ସହିତ ସତ୍ୟ। କୁମ୍ଭରାଶିର ସତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତି ଏହିଠାରେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତୀତକୁ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା, କାରଣ ଏବେ ରବିଙ୍କୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଥିଲା। ଏକ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର କର୍ମ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚୟ ସବୁକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ରବି ଜାଣିଥିଲେ, ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଏକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ଅନ୍ୟ କଥା। ସେଇଦିନ ଅଫିସରେ ବସିଥିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ସେଠାରେ ଥିଲା ନାହିଁ। ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୁରୁଥିଲା, ମୁଁ ଏହି କାମ କାହିଁକି କରୁଛି? ଦରମା ପାଇଁ? ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? ନା ଭୟ ପାଇଁ? କୁମ୍ଭରାଶି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ପୁରୁଣା ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବସ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ତୁମେ ଭଲ କାମ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ଏଠାରେ ଧରି ରଖିଛ, ବସ୍ କହିଲେ। ଏହି କଥା ରବିଙ୍କ ମନକୁ ଭିତରୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅଟକି ରହିବା ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ରାତି ରବି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛାତରେ ଦାঁଡ଼ିଥିଲେ। ଆକାଶ ତଳେ ସହରର ଆଲୋକ, ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ସେ ନିଜ ଲେଖାକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇ ରଖିବେ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖା କେବଳ ସୌଖ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଡାକ। ପରଦିନ ସେ ଛୁଟି ଆବେଦନ ଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ସବୁ ଠିକ୍ ତ? କେହି ପଚାରିଲେ। ରବି ହସି କହିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଛୁଟିଦିନଗୁଡ଼ିକ ସହଜ ନଥିଲା। ଭୟ ଥିଲା, ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଟଙ୍କାର ଚିନ୍ତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଦିନରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ରାତିରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ନିଜକୁ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। କୁମ୍ଭରାଶି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଗଲା। ମତାମତ ଆସିଲା, ସନ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ତୁମ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଇଲା। ରବିଙ୍କ ଆଖି ଭିଜିଗଲା। ସେ ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କର କର୍ମ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସେଠାରେ ବଦଳାଏ, ଯେଉଁଠି ସେ ନିଜ ସତ୍ୟକୁ ସାମୂହିକ କରେ। ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ଏବେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛୁ। ରବି ପଚାରିଲେ, ଭଲ କି ଖରାପ? ମା ହସିଲେ, ସତ୍ୟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରବି ଜାଣିଗଲେ, ସେ ଠିକ୍ ପଥରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଏଯାନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିନଥିଲା, କାରଣ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଥିଲା, ତୁମେ ଯେଇ ସତ୍ୟ ବାଛିଛ, ତାହାକୁ ଧରି ରହିପାରିବ କି? ରବି ଭାବିଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା। ଏକ ସକାଳ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତାରିଖ ନିକଟେ ଥିଲା। ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ମାର ଔଷଧ, ଭବିଷ୍ୟତର ଅନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଏକାଠି ମନରେ ଆସିଗଲା। କୁମ୍ଭରାଶି ଭୟକୁ ଦେଖାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ମନରେ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ସେଦିନ ରବି କିଛି ଲେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କଲମ ଧରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ପୁଣି ଛାତରେ ଯାଇ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, ତାରା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲ କଲି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କୁମ୍ଭରାଶିକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ଫୋନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ଆସିଲା। ଅଜଣା ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ବଦଳାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରବି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେହି ସନ୍ଦେଶକୁ ଦେଖି ରହିଲେ। ସେ ବୁଝିଲେ, ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କେତ ଲୁଚିଥାଏ। ପରଦିନ ସେ ମିଳିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଖିରେ କୃତଜ୍ଞତା। ସେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମୋତେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚାଇଛି। ରବିଙ୍କ ଶରୀର କମ୍ପିଗଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କର୍ମର ଗଭୀରତା ବୁଝିଲେ। କୁମ୍ଭରାଶି ଜାଣିନଥାଏ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥାଏ। ସେହିଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଭୟ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା। ଛୋଟ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ଟଙ୍କା ବହୁତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ରବି ଜାଣିଗଲେ, ଭଗବାନ କୁମ୍ଭକୁ ଧୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ରାତି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ସେହି ମଇଦାନ, ସେହି ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏକା ନୁହେଁ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆକାଶରୁ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଏହା ହେଉଛି ତୋର ପଥ। ରବି ହସିଲେ। ସେ ଜାଗିଥିଲେ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଡରୁନଥିଲେ। ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, କିଛି ନ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ମେଳ ଖାଇଥିଲା,
ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ, ରାଶି ଓ କର୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ରାଶିର ନାମ ଏବଂ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ କମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପୁଣି ମିଳିବା ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ, ନୂଆ ଭାଗ୍ୟ ସଂକେତ ସହ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ